हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखुथिबे गाँव रोचे नवरंगपुर ये चलती लाइव पहुंडी महाप्रभुंकर तापर ये वर्षा टी भीषण होचे से बोलिक आम रथ उपर सब बसुँच आमर पूरा टोटालीटा बंधाबंधी सर जाइए जोटा कि महाप्रभु चतुर्था मूर्ति आसकिना बसवे। तो वर्षा टी भीषण होचे से बोलिक डिले होचे आमर पेंडी से पुरी में पहुंडी चलती मुसा वर्षा होचे बाकी इे आम टाइहा पड़े आईलानी टाइहा जोटा कि सब वर्ष नवा व्यवसाय वाला धरिक आसता मंदिर चलते देखा वर्षा वर्षा कमुचे कि ना कौन हो वर्षा कमला तो पहुंची भल हम ना तो पहुंची करवा पड़ो हाँ पड़ा इे आसना टायर टायर आसकिना पहुंच जाए तो चलते देखा आमर इे समस्त रेडी है पहुंडी तो वर्षा टी भीषण होती जहाँ आईला दक्षिण आलती हम वर्षा होती जेहेतु आमर ये फाल फाल पकाउं पछाड़े दक्षिण आलती हम तो चलतु चलतु पहुंडीटा देखा केमती कौन हो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा टाइया होना पहुंची गला। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आउ किछि समय पर आरंभ होबाकु जाउछि महाप्रभुंकर पहंडी देखुतबे नवरंगपुर रे मध्य वर्षा रे भिजुचंती श्री कालिया शांत देखुतबे आ अल्प समय पर श्री चतुर्धा मूर्ति पहंडी आरंभ हम प्रबल वर्षा सत्ते मध्य रथर समस्त कार्य सरी समस्त सेवायत अच्छा किस समय पर पहंडी आरंभ हम बहुत भक्त अपेक्षा कर चतुर्धा मूर्ति पहंडी को अल्प समय पर कालिया शांत बाहरी बड़दाण्ड को बाहरी समस्त भक्त को दर्शन देवे। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ सांग मैंने ये आपण मैंने देखुए फास्ट आमर चक्रराज सुदर्शन पहंडी आरंभ हो जाए तार पछे पछे आमर बलियार भुज श्री बलभद्र ठाकुर तापर आए माँ सुभद्रा तापर आसबे आमर जगन्नाथ महाप्रभु। एठी वर्षा झिपी होची केतବେଳେ बेसी जोर मार दूची सेथि मध्यरे मध्य आमर बलभद्र ठाकुर पूरा होली झुलिकी सेवायतंकर मध्यरे आसुचंदी जोटा देखबाक पूरा अपूर्व दृश्य लागुची। आमे छिड़ा आइथिलु रथ उपरे एठी देखुथिबे आपण माने आमर बलभद्र ठाकुर चारमाळ देकिना आमर सेवायत माने रथ उपरकू आनिबा पई एबे रेडी हेलेनी। हाँ ये आमर रथ पर विराजमान हो गले आमर बलभद्र ठाकुर एवं आमर माँ सुभद्रा आए बड़ भाई श्री बलभद्र पहंडी पर देखुए आपण मैंने माँ सुभद्रा पहंडी अपूर्व दृश्य जोटा कि आमर सेवायत मान द्वारा अणा जाऊँगी माँ सुभद्रा को। आउ एठी आसी पहुंची गले आमर कोटि देवतार मौड़मणि कालिया शांत महाबाहु श्री जगन्नाथ एवं तांकर पहंडी आउ कालिया शांत टिके हली हली आसंती जोटा कि देखा केते सुंदर लगी थाए। आमर श्री जगन्नाथ टिके भिन्न ठाकुर जे कि भक्त को देखा करबा बाहर को आस्थांती। रथ उपर आमर ये चतुर्था मूर्ति विराजमान हो जाती एवं आमर रीतिनीति हिसाब से पूजापाति आरंभ हम आउ दक्षिण आलती सरी जाइए जेहेतु वर्षा होता पछाड़े दक्षिण आलती सरी जाइए जोटा कि आम विभीषण दर्शन करेंगे दक्षिण आलता विभीषण दर्शन होता है। एठी आमर चतुर्था मूर्ति सरी जाइए रीतिनीति अनुसार पूजा आमर भगवान दर्शन दौरान भक्त मानक आठी तार आमर ये अन्नभोग हो जाइए आम आसचु अन्नभोग सेवन करने तार आम जीव आम जेहेतु निज घर आमर नीति परिचालन अच्छु आम श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी तरफ आम जीव एवं रथ टाणवा प्रस्तुति आरंभ करूँ। आठी आमर राजपुरोहित श्री नरसिंह त्रिपाठी तत्वाधान रथ टाणवा प्रस्तुति आरंभ हो गला। ये आम रथ को नहीं जीव गुंचा मंदिर आपण मैंने देखुए ये आमर रथ सामने था गोटे टीम आम देवतर विभाग जो मैंने कि रथर ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करते तो ये आमर देवतर विभाग आमर निजक टीम सब पिला ये आमर मुख्य सब रही था आमर ये एसपी सार कलेक्टर सार जी आम एंडामेंट
କମିଟିର ମିଶା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଥାନ୍ତି ଆମର ରଥ ଟାଣିବା ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଉପରେ ଡାହୁକଙ୍କର ଗୀତ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବିନା ଡାହୁକରେ ରଥ ଗଡ଼େ ନା। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡାହୁକ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣିକିନା ଆମର ରଥ ଟାଣିବାର ମଜା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ରଥକୁ ପୁରା ଟାଣିକିନା ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଯାଇ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଟାଣିବାର ଖୁସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଝିକିବାର ମଜା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଏଇଥର ରଥଯାତ୍ରାଟା ବର୍ଷାରେ ପଳେଇଲା। ସକାଳଠୁ ବର୍ଷା ମାରୁଥିଲା, ଏମିତିକି ରଥ ଝିକିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ମାରୁଥିଲା, ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ଖାତିର ନକରିନା ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ନିଜ ଘର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଫେରିକେଡ୍ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବି ଏଠି ଖୁସିରେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରଥ ଝିକୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ନଦେଲେ ଲୋକ ରଥକୁ ପୁରା ଝିକିକିନା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ତତ୍ପର ସହିତ ରେଡି ହେଇକିନା ଜଗୁଥିଲେ। ଏଠି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ଯିବ ରଥ ଏବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆମର ଯେତିକି ସେବାୟତ ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ନିଜ ଟିମ୍ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଠା ପିନ୍ଧିକିନା, ଯୋଉଟାକି ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଆମର ଯିବେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆମର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ। ତ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଆମର ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବୁ। ଆମର ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ରଥରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିବେ। ତ ଏଠି ରଥ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଠାକୁର ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଏବେ ମଠା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଚାରମାଳ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ରଥରୁ ଏବେ ପହଣ୍ଡିକିନା ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଏବେ ଆସିବେ ଆମର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ। ଏଠି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପହଣ୍ଡିର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମର ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପହଣ୍ଡିକିନା ଆମର ଆଉ ଏଠି ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ହେବ ଆମର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଆମର ହେବ ଭେଷ ଆଳତି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭେଷ ହେଇଥାଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ରାତିରେ ହେଇଥାଏ ଭେଷଟା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଭକ୍ତ ନଥାନ୍ତି, ଖାଲି ସେବାୟତ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ପୁରୀରେ ତ ଭେଷ କିଛି ହୋଇନଥାଏ, ବାକି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠି ଜନ୍ମବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଗଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ମହାସ୍ନାନ ଆଳତି ହେବ। ତାପରେ ଏବେ 9 ଦିନ ଏବେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଅବତାରରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା କମ୍ ଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ରାତିରେ ଅବତାର ହେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ଆଳତି। ତ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେବାୟତ ମାନେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ସେବନ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।